دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک مدینہ میں لے جایا گیا تو وہاں پر اللہ کا کیا معجزہ ہوا، جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر مبارک سجدے کی حالت میں کاٹا گیا تو ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا چھا گیا، زمین سہوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھرنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کے لالچ میں وہ اللہ کے ان تمام معجزوں کو درکنار کر رہی تھی۔ دوستو اس کے بعد جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو وہ کٹا ہوا سر مبارک اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے کٹے ہوئے سر مبارک سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی بہن بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا کر آپ حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر یزید کے محل میں لایا گیا، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے پاس میں لایا جائے اور ان کی بہن بیٹیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے میرے محل تک لایا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبا قائم ہو جائے۔ یزید سے جو کوئی بھی ٹکرائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھ دیں۔ دوستو محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھ دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی کو لیا اور حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک پر مارتا ہوا کہنے لگا، اے لوگو دیکھ لو، جو بھی کوئی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر یزید کے دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا، اے لوگو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اے لوگو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا بے رحمی سے قتل کر دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے کٹے ہوئے سر کی بے حرمتی کر رہے ہو، پھر تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو۔ یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد بھی کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے زین العابدین سے کہا کہ دیکھ لیا نا تم نے، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اس پر امام زین العابدین نے قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھ کر اس کا جواب دیا، اے یزید دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس پر یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت زینب سارے راستے بھر اپنے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ شریف پہنچا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین کا سر مبارک کاٹ دیا ہے تو یہ سن کر مدینہ کے لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور مدینہ کی ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت زینب کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت زینب بہت خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کسی سے بھی وہ باتیں نہیں کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک حضرت زینب کے ہاتھوں میں تھا کہ آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت زینب اپنے بھائی کا سر لے کر اپنے نانا کے قبر مبارک کے پاس پہنچی تو حضرت زینب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو اور اپنے نانا کی قبر کے پاس میں رکھ دیا اور پھر حضرت زینب نے ایسے الفاظ کہے کہ جس کو سن کر سارے مدینہ کے لوگ رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر
मुबारक के सामने खड़े होकर कहा, ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो आप देखते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब उससे भी इन जालिमों का दिल न भरा तो इन जालिमों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर काट कर जिस्म से अलग कर दिया। दोस्तों, हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ी होकर फरियाद कर रही थी और आंखों से लगातार आंसू जारी हो रहे थे। मदीना वाले भी सब लोग पीछे खड़े होकर हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद को सुनकर रो रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक पादरी अपनी बेटी के साथ में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि हजरत ज़ैनब के हाथ में एक नूरानी सर है जिस पर आसमान के फरिश्ते सलाम भेज रहे हैं। ये देखकर वो पादरी भी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना नूरानी चेहरा कभी नहीं देखा। जरूर ये अल्लाह के करीब है, जरूर ये कोई पाक खानदान से ताल्लुक रखने वाला है। पादरी की ये बात सुनकर लोगों ने बताया कि ये फातिमा का बेटा है। तो पूछने लगा कि कौन फातिमा? तो लोगों ने बताया कि फातिमा बिनते मोहम्मद। इतना सुनते ही वो पादरी चीख मारता हुआ जमीन पर बैठ गया और जारो कतार रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर उसकी बेटी दौड़ती हुई आई, उसके पास आई जो नाबीना थी। वो कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो उस पादरी ने कहा कि बेटी इस मुबारक सर की जियारत करो। तो वो कहने लगी, बाबा मैं इससे कैसे देखूं, मैं तो आंखों से अंधी हूं। तो उस पादरी ने कहा कि तुम इस सर के सामने बैठकर अल्लाह से दुआ करो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें आंखें अता कर देगा। उसके बाद उस नाबीना लड़की ने अल्लाह से दुआ मांगी। इतने में सरे हुसैन से एक नूर निकला जो जाकर सीधा नाबीना लड़की की आंखों में जा लगा और वहीं पर ठहर गया और वो लड़की देखने लगी। ये देखकर वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, बाबा इस मुबारक सर के मोजिजे ने तो मेरी आंखें ठीक कर दी। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर। आखिर में फिर शाम होते होते हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा की कब्र के पास में दफन कर दिया गया। दोस्तों, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को इस बेदर्दी के साथ में कत्ल किया तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इस दुनिया में ही सजा दे दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम जवेरा था, उसने हजरत इमाम हुसैन को पुकार कर गालियां दी थी और बुरा भला कहा था। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा था कि ए इब्ने जवेरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जवेरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर भागने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जवेरा का पैर फिसला और घोड़े से नीचे गिर गया, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े पर लगी जिनमें फंसी रह गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जवेरा को घसीटते हुए इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि पत्थरों के टकराने से इब्ने जवेरा का जिस्म कट कट कर खत्म हो गया। उसकी सिर्फ वो टांग ही बची जो उस घोड़े की जिन में फंसी हुई थी। इसी तरह जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे तो उस वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने उमैर था, उसने हजरत इमाम हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा जाकर हजरत इमाम हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन पानी ना पी सके। आपकी गर्दन से खून बहने लगा। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने उमैर से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ठीक ऐसे ही अल्लाह ताला तुझे भी हमेशा प्यासा रखे। हजरत इमाम हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि फिर वो जो चाहे जितना चाहे पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट वहीं पर फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। हजरत सुफियान फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा है। एक तो उनमें से ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बढ़ने लगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह को किसी चीज पर बांध कर रखना पड़ता और वो इस शर्म की वजह से लोगों के बीच ना जाता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसे देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर। दोस्तों, अगर आप भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं तो दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।